हरि ओम। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। प्रिय बंधुगण, अनेक बंधु माने मते कमेंट माध्यम रे एवं अनेक बंधु माने मते फोन माध्यम रे पचारि थिले जे शिवं को बिल्वपत्र अर्चन कले ब्रह्म हत्या पाप लागे, आउ किपरि अर्चन कले एही ब्रह्म हत्या पाप लागिबो नाही, एही विषय रे कहिबा पई अनेक बंधु मते अनुरोध करिथिले। तो आज आमे सही विषय रे जानिबा जे किपरि शिवं को बिल्व दल अर्चन कले ब्रह्म हत्या पाप लागिबो नाही एवं किपरि शिवं को बिल्व दल अर्चन कले ब्रह्म हत्या पाप लागिबो, सही विषय रे आज जानिबा। तो यह जानिबा पूर्वरु जेउ बंधु माने एही भिडियोटी को देखुछंती सही माने भिडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जेउ बंधु माने हमर एही भिडियो नुआ करी देखुछंती, आम चैनल को नुआ देखुछंती, सही बंधु माने आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा फल कि आमर नुआ नुआ भिडियो गुड़िक मध्य आपण देखि पारिबे। निजर बंधु बांधव माननकु सांग साथी माननकु शेयर कर दियंतु एवं भिडियो रे ओम नमः शिवाय लिखिबा को भूलंतु नहीं। ओम नमः शिवाय लिखि दियंतु, शिव आपणकर अशेष कल्याण करिवे। तो चलंतु आमे वर्तमान बिल्व दल अर्चन विषय रे आरंभ करिबा। आमे जेतेबेले बिल्व दल अर्चन करिबा प्रथमे आमे कोन करिबा कि बिल्व वृक्ष पाखक जाई आमे बिल्व वृक्ष को प्रार्थना करिबा। एही मंत्र पढ़ी ओम महादेव प्रिय करो वासुदेव प्रिय सदा उमा प्रीति करो वृक्षो बिल्व रूप नमस्तुते नमस्ते बिल्वतरवे सदा शंकर रूपिणी सफलानि ममांगानि कुरुस्व शिव हर्षद। यही मंत्र पढ़ी नमस्कार करिबा एवं बिल्वपत्र चयन करिबा। यही मंत्र पढ़ी ओम बिल्व वृक्ष महाभागो मालुर श्रीफल प्रभु महेश पूजनार्थाय त्वत्पत्राणि चिनोम्यहम। यही मंत्र पढ़ी बिल्वपत्र तोलिबा। बिल्वपत्र तोली आनी आमे भल शुद्ध पानी रे भल भाव ताहाको धोई देबा एवं धोई सारला परे छिद्र पत्र गुड़िक एवं अपूर्ण पत्र गुड़िक बाछि सफा करी भल जगार आम भल भल पत्र गुड़िक को रखिबा एवं सही बृंतर पत्रर बृंत को एभली पत्र बृंत को एभली आमे नख वर्जन करी छिंडेइबा। काहेकि छिंडेइबा जदि एही बृंत थाई पत्र को आमे एही भली ऊर्ध्वमुख रे आमे जदि पत्र शिवं को अर्चन करिबा ताहा हेले ब्रह्म हत्या पाप लागिबो। काहेकि शास्त्र रे अछि पत्रमूले स्थितो वज्र जो दद्यात् शिवमस्तके वज्रेण पीड़ित चांगो ब्रह्म हत्या दले दले। तो यही भली पत्र को जदि आमे शिवं को ऊपर ऊर्ध्वमुख करी यही वज्र न छिंडाई यही डेम्फ न छिंडाई जदि देबा ताहेले शिवंकर अंग बा तांकर शरीर वज्र रे पीड़ा हेला भली पीड़ा लागिबो एवं शिव क्रोधित हेबे। आउ जेउ व्यक्ति एही बिल्वपत्र शिवंकर मस्तक रे अर्पण करिवे तांकु ब्रह्म हत्या पाप लागिबो। प्रत्येक दल रे ब्रह्म हत्या पाप लागिबो। से जेते शिवपत्र अर्चना करिवे सही समस्त शिवपत्रर ब्रह्म हत्या पाप लागिबो। एणु जबांगुल प्रमाणेन मालुर बृंत त्यक्तयोः जबांगुल एति एही परिमाण रे मालुर बृंत त्यक्तयोः एही मूल
ମାଲୁର ମୂଳ ବେଲେ ବେଲପତ୍ରର ଏହି ମୂଳକୁ ଆମେ ଛିଣ୍ଡାଇବା। ଅଧୋମୁଖ ତତ୍ଵ ଦଦ୍ୟା, ତାହାପରେ ଆମେ ନଖ ବର୍ଜନ କରି ଏହି ବୃନ୍ତକୁ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଏହି ବିଲ୍ୱପତ୍ରକୁ ଏହିପରି ଅଧୋମୁଖ ତଳକୁ ମୁଖ କରି ଅଧୋମୁଖ ତତ୍ଵ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସର୍ବକାମାର୍ଥ ସିଦ୍ଧଏ, ଏହିପରି ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବା ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଅଧୋମୁଖ କରିଦେଲେ ତାହା ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଦଳଂ ଦତ୍ୱା ଦଳଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ଏହିପରି ଦଳ ଦେଇ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ହସ୍ତ ସମାର୍ଜନ ତତଃ, ତାହାପରେ ଆମେ ହାତକୁ ଏହିପରି ସମାର୍ଜନ କରିବା। ତ ସମାର୍ଜନ କେଉଁଥିରେ କରିବା? ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ପାଣି ନେବା ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେବା। ସେହି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମ ହାତରେ ସେ ପାଣି ଛିଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ତ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଯଦି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଜେ ସେହି ପାତ୍ର ଜଳକୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣି ନିଜ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଆମେ ହସ୍ତ ସମାର୍ଜନ କରିବା। ତ ହସ୍ତ ସମାର୍ଜନ କରିସାରି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଆମେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ବା ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅଧୋମୁଖରେ। ଯଦି ଆମେ ଡେମ୍ଫ ଛିଣ୍ଡାଇବା ନାହିଁ, ପତ୍ରର ମୂଳ ଛିଣ୍ଡାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖରେ ଦେବା ଏବଂ ହସ୍ତ ସମାର୍ଜନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ଏବଂ ଶିବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବଜ୍ରରେ ପୀଡ଼ା ହେଲା ଭଳି ପୀଡ଼ା ହୋଇ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ପତ୍ରକୁ ଅଧୋମୁଖରେ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ତ୍ୟାଗ ପରେ ହସ୍ତ ସମାର୍ଜନ କରିବା। ତ ଏହି ବିଲ୍ୱଦଳ ଦାନର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। କେହି କେହି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବା ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ୱଦଳ ଦାନ 108 ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହି 108 ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ରରେ 108 ଗୋଟି ବିଲ୍ୱଦଳ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାଯାଏ। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ତ୍ରିଦଳଂ ତ୍ରିଗୁଣାକାରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ଚ ତ୍ରିଆୟୁଧଂ ତ୍ରିଜନ୍ମ ପାପ ସଂହାରಂ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଶିବାର୍ପଣମ୍ ବା ତ୍ରିଦଳଂ ତ୍ରିଗୁଣାକାରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ଚ ତ୍ରିଆୟୁଧଂ ତ୍ରିଜନ୍ମ ପାପ ସଂହାରಂ ମେକ ବିଲ୍ୱଂ ଶିବାର୍ପଣମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଏହିପରି ଅଧୋମୁଖ କରି ଅର୍ଚ୍ଚନ କରି ହସ୍ତ ସମାର୍ଜନ କରି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଥିବ ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବେ। ଶିବ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ବିଲ୍ୱପତ୍ରୈ ବିମୃଜ୍ୟାଥ ଲିଙ୍ଗପିଷ୍ଠଂ ପ୍ରଯତ୍ନତଃ ଏକତଃ ସର୍ବପୁଷ୍ପାଣି ବିଲ୍ୱପତ୍ରଂ ତଥୈବ ଚ ମଣିମୁକ୍ତା ପ୍ରବାଳୈଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁଷ୍ପାଦିଭିಸ್ತଥା ନ ତଥା ଜାୟତେ ପ୍ରୀତି ବିଲ୍ୱପତ୍ରୈର୍ଯଥା ମମ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମଣି ମୁକ୍ତା ପ୍ରବାଳ ଇତ୍ୟାଦି ରତ୍ନ ଦେଇ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ତିଆରି କରି ସେହି ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କଲେ ଶିବ ଯେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କେବଳ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୀଠ ମଣ୍ଡନ କଲେ ବା ତାଙ୍କର ଶିର ମଣ୍ଡନ କଲେ ବା ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କଲେ ସେ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ମଣିମୁକ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ବିଲ୍ୱପତ୍ରରେ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ତୃପ୍ତି ହୋଇ ସେ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।